고등학생 영어 토론대회 영상을 잠깐 시청하도록 하겠습니다. 주제는 인간 복제가 실현 가능하다고 가정했을 때 사회의 이익을 위해서라면 뛰어난 인간의 복제를 허용해야 한다라는 주제로 전국의 고등학생들이 토론을 하하, 쉽지 않겠는데요? 했습니다. 이 어려운 걸 해낸 찬성팀의 첫 주자는 과연 누구? 이 친구 같은 경우에는 아무래도 전체 been solving the problem with light bulbs in history. There's also been Einstein who's made another theory about general relativity and already made humanity advance at its maximum. Now we believe that we should actually bring in those exceptional people to make humanity great again. Now, we would also like to mention that inherited talents given at birth is never ignorable. Now, it is important to know that being adept in certain abilities, thanks to DNA, is already scientifically acknowledged and certified. Some people are born stronger, taller, or even smarter with higher IQ. We believe that this difference in ability leads to a difference in how exceptional they are in contributing to humanity. Now, we believe that since they are also very influential, we believe that those extraordinary Is that the government side does not take into these possibilities of what the extraordinary individuals have gone through, what the extraordinary individuals have gone through in the first place when they were actually alive, and when they contributed to the society, Mr. and Mrs. Speaker. We believe that this is inherently a very difficult characterization coming from the government side, and we believe that this is very irresponsible coming from the government side as well. We believe that this social security, we're talking about people like technological advancements, so we're talking about people that have creativity, Mr. and Madam Speaker. We believe that society will result in a higher standard of living if we have more individuals that have these types of capacities in the first place. Furthermore, we believe that why we actually pursue it. I already explained to you dozens of problems in social problems, and we don't think that current status quo is necessarily being able to utilize their resources. But we believe that human beings are also, technically speaking, a resource, are also all potential individuals that can change the world. And what opposition is doing is they're missing all these opportunities to actually create a difference in the world. But we 지금 이제 한국에서 그 주최된 한국 외대에서 주최한 고등학생 영어 토론 대회였어요. 그 민족사관학교 1학년 남학생 2명이 있었고, 그리고 이제 그 외고 여학생이 있었었죠. 이 영상을 이제 보여드린 이유는 이 아이들 지금 누가 보더라도 영어를 되게 잘하는 것처럼 민사고 남학생 2명과 외고 여학생 1명의 영상을 추려서 보여드렸습니다. 참 영어 잘하죠. 사실 굉장히 잘하는 거죠. 이 정도면 거의 대한민국 성인을 통틀어서 0.1%라고 볼 수 있을 거예요. 특히 이제 아이들은 고등학생입니다. 이 아이들이 가지고 있는 부분이 있어서 그거를 한번 좀 말씀드려 볼게요. 이 아이들은 영어만 잘하는 것이 아니라 첫 번째 배경 지식이 있고요. 두 번째 논리 정연합니다. 그러니까 국어 실력이 뒷받침되어 있는 거예요. 세 번째는 영어를 이 정도면 지금 이것도 그 스크립트를 외워서 왔을 거예요. 암기해서 이제 자기가 발표를 하는 모습이지만 이 아이가 구사하는 영어, 그 다음에 어떤 그 스피드, 뭐 억양, 그 다음에 단어 이런 부분을 봤을 때 평소의 영어가 굉장히 꽤 자유자재로 표현을 할 것입니다. 네 번째, 영어 리딩의 수준이 꽤 높을 거예요. 왜냐면 이 아이들은 영어 리딩만이 아니라 인터넷에 있는 자료를 찾아서 그거를 리서치해서 모든 논문이라든지 어떤 기사들을 이제 읽어보고 그거를 해석하면서 단어를 다 자기 것으로 만들었던 그런 흔적들이 많이 보여요. 영어 리딩의 수준은 굉장히 높을 거고 단어의 그 난이도 또한 뭐 과학적인 용어, 뭐 어떤 뭐 정치적인 용어 이런 것들을 전부 섭렵해서 말로 내뱉는 모습을 볼 수 있을 거예요. 물론 토론을 위해서 따로 그것을 암기를 했겠죠.
어쨌든 이거를 준비하는 과정 속에 이 아이들은 점점 단어의 난이도도 굉장히 높아졌을 것이고 배경 지식, 논리 정연, 영어는 자유자재다. 어, 예전에 그 별을 쏟아 러너 과정 뒤에 어떤 과정으로 넘어가느냐라고 했을 때 첫 번째가 엘리트 과정이고 두 번째가 수능이라고 말씀을 드렸어요. 저희가 이 엘리트 과정은 바로 이런 아이들을 창출하고자 했던 그런 목표로 만들어진 클래스입니다. 제가 이 클래스를 홍보하는 목적이 절대 아닙니다. 지금 러너 과정 끝마치려면 아직 다 멀었어요. 그래서 이 과정을 뭐 제가 말씀드리기 위해서 이 영상을 보여드린 것이 아니라 어머님들께 여쭤보고 싶은 것은 이렇게 아이들이 말하는 모습이 어떤 환상적이거나 아니면 정말 우리 아이가 이렇게 될 수 있을까? 아니, 어떻게 보면 사실 정말 말도 안 되는 영어를 지금 구사하고 있잖아요. 굉장히 잘하는 모습을. 그런데 저희 입장에서 감히 말씀을 드리자면 이 모습은 절대 불가능하다고 생각하지 않아요. 이 아이들이 영어를 자유자재로 구사하는 그런 모습은 충분히 우리 별을 쏟아 아이들도 그렇게 갈 수 있다라고 생각해요. 단, 우리의 아이들이 배경 지식을 영어만이 아니라 신문이라든지 동화책에서 넘어가야겠죠. 언젠가는. 그쵸? 언젠가는 사회로 넘어가서 더 넓은 세상에 대한 배움이 있어야 될 거예요. 모든 아이들이 그렇게 될 순 없을 것입니다. 사실은. 하지만 많은 배경 지식을 쌓고 뭐 논리적으로 이제 하는 것들을 뭐 논술을 통해서 배우던 국어 뭐 책을 많이 읽어서 배우던 그거는 알아서 이제 배우고 한다면 충분히 우리 아이들이 그 엘리트 반에 들어와서 준비를 한다면 저희는 이 민사고나 뭐 외고의 지금 남학생 여학생처럼 정말 멋진 영어를 구사할 수 있다라고 생각을 합니다. 그렇게 믿어요. 그리고 실제로 그건 가능합니다. 마치 설명회 때 분명 아이들이 된다라고 말씀드렸죠. 영어를 말할 수 있을 것이고 글을 쓸 수 있을 것이다. 그거에 대해서 만약에 거짓이 있다면 별을 쏟아는 이미 예전에 스탑이 됐을 거예요. 하지만 그 약속을 그대로 지켰던 것처럼 러너 과정에 올라갔을 때 어떻게 되겠다. 문법을 어법들을 정말 다양한 거를 아이들이 입속에 글 속에 넣게 되고 문제집을 한번 훑었을 때 어떤 실력이 될 수 있겠다라는 것을 마치 미리 말씀드렸고 그것을 이뤄냈던 것처럼 이것 또한 절대 불가능한 일은 아닙니다. 사실 이런 영상을 봤을 때 굉장히 좀 신이 나요. 왜냐면 분명히 이렇게 될 수가 있기 때문이에요. 우리 아이들이라서 가능한 거죠. 사실은 다른 것이 아니라 이 별을 쏟아 영어 방식으로 했을 때 가능하다는 얘기죠. 주제가 이런 것들이 있습니다. 인간 부재가 실현 가능하다고 가정할 때 사회의 이익을 위해서 그렇게 해도 되는가? 그것이 맞는가? 인간 복제가. 또 개발도상국에서도 노동조합이 정당화될 수 있는가? 인공지능의 정부 운영을 맡길 수 있는가라는 그런 심오하고 또 넓은 세상, 넓은 어떤 학문에 대한 넓은 어떤 시사, 정치 교양 이런 부분에 대한 지식이 있어야 되는 거죠. 근데 그런 것들을 어떻게 정말 많은 아이들이 다 같이 그렇게 되면 좋겠지만 다 그렇게 되는 건 아니잖아요. 그렇죠? 저희는 우리 별을 쏟아 아이들이 러너 과정까지 가서 정말 누군가는 저희가 좀 소규모예요. 별을 쏟아가. 물론 그 안에 아이들은 많이 차 있습니다. 하지만 큰 규모가 아니에요. 별을 쏟아는. 그게 참 아쉬운 게 있어요. 저희에게도 이렇게 아이들을 나중에 러너 과정 가서 원하는 아이를 이렇게 만들어 보고자 하는 그런 꿈이 있는데 정말 이 영상을 보고 계시는 어떤 누군가는 정말 바람에 이렇게 마음속에 큰 그런 원대하고
정말 설레는 그런 생각을 같이 꾸며서 저희와 함께 계속 교류하면서 이와 같은 모습을 같이 한번 만들어 보고 싶어요.